پاکستان کی سیاحت سماجی اور اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین میں پنجاب بزنس کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ پنجاب بزنس کونسل دونوں ملکوں کے درمیان اہم کردار ادا کرے گی۔ پاکستان اور چین کے دہائیوں پر پرانے مضبوط اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ چینی سرمایہ کاری اور تاجر پنجاب میں سرمایہ کاری کریں، سہولت فراہم کریں گے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیریں مزاری سمیت مزید 9 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کیس کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اے ڈی سی جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ شاہ محمود قریشی، اجمل صابر اور سکندر زیب پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ سماعت 19 دسمبر تک ملتوی۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بچوں کے قتل عام کو 10 سال مکمل ہو گئے۔ سفاک دہشت گردوں نے ان کے پیاس بجھانے والے معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس جیسے واقعات دہشت گردوں اور خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب کرتے ہیں۔ سانحہ اے پی ایس نے ہمیں دہشت گردی کے خلاف بحیثیت قوم متحد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گرد 144 معصوم جانوں کو ہم سے جدا کر گئے۔ وقت اس سانحے اور ان معصوم بچوں کی جدائی کا صدمہ مٹا نہیں سکتے۔ سیکورٹی فورسز ملک دشمن عناصر سے ہمت اور جواں مردی سے نبرد آزما ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدم اور آنے والی نسلوں کو محفوظ بنائے گی۔ اے پی ایس سانحے نے قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بلاول بھٹو نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع میں مسلح ملزمان کی فائرنگ۔ انسداد پولیو مہم پر مامور پولیس اہلکار اور ایک پولیو ورکر کو شہید کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق کالا خیل مستی خان میں متوفی پولیو ورکر ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں اسے نشانہ بنایا گیا۔ کرکی تحصیل بانڈا داؤد شاہ کے علاقے شکر خیل میں بھی پولیو ٹیم پر حملہ کیا گیا۔ ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار شہید، پولیو ورکر کو زخمی کر دیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی نے پولیو ٹیم پر حملے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 7 سال میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ کا لاہور میں نجی یونیورسٹی کے زیر اہتمام تیسری پاتھ ویز ٹو ڈیولپمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ کلائمیٹ فائنانس ہی کلائمیٹ جسٹس ہے۔ پاکستان دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے جہاں موسمیاتی تبدیلیاں اثر انداز ہو رہی ہیں۔ عدالتوں نے ہمیشہ موسمیاتی ایمرجنسی کے کیسز کو سنجیدہ لیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہوں گے، ایجنڈے جاری کر دیے گئے۔ سینٹ میں قومی کمیشن برائے خواتین ترمیمی ایکٹ، بینکنگ کمپنیز ترمیمی بل سمیت مختلف اہم بل پیش کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد سے متعلق بل واپس لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں نجی ایئر لائنز کی پروازوں کے روٹ پر توجہ دلاؤ نوٹس، پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی کے قیام کا بل اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 پیش کیا جائے گا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا زبردست تیزی سے آغاز۔ انڈیکس 1,16,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 2200 پوائنٹس کا اضافہ 1,16,250 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے ایک بار پھر مذاکرات پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ کہا حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر جرگہ بلانے پر غور کیا جائے گا۔ احتجاج سے متعلق آئندہ خلائی عمل پر بھی غور کیا جائے گا۔ پولیو وائرس کے دوبارہ پھیلاؤ کو روکنے کا مشن، ملک بھر کے 143 اضلاع میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز ہو گیا۔ 5 سال سے کم عمر کے 4,47,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزارت صحت کا والدین سے پولیو کے خلاف متحد ہو کر اپنے بچوں کو ویکسینیشن یقینی بنانے پر زور۔
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि रवां साल सिंध में 19 पोलियो केसेस रिपोर्ट किए गए। पोलियो के खात्मे की कोशिशों को मजीद तेज करना होगा। आवाम से दरख्वास्त है कि इंसदादे पोलियो में हुकूमत का साथ दें। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाकिस्तान सियाहत के लिए महफूज मुल्क है। लोग अमन पसंद हैं। पाकिस्तान की सकाफत और विरसे की तारीख सदियों पुरानी है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान का दौरा करना खुशाइंद है। पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। डायलॉग हर मसले का हल है। मुल्क की तरक्की के लिए पुरज़्म हैं। साबिक नेवी अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉकयार्ड हमला केस में सजाए मौत पाने वाली नेवी के 5 साबिक अफसरान की दस्तावेजात की हुसूल की दरख्वास्त निपटा दी। एहलकारों को कोर्ट मार्शल के जरिए सजाए मौत सुनाई गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने अमल दरामद रोक कर रखा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वक्त की अहम ज़रूरत है। सेनेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क फोरम से खिताब। कहा टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की के लिए कानून साजी के लिए हाजिर हैं। टेलीकॉम सेक्टर पाकिस्तान की मईशत में अहम तरीन पहलू है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शुजा फातिमा ख्वाजा कहती हैं कि हुकूमत मईशत को डिजिटाइज करने के लिए कोशा नजर आती है। करेंसी के इस्तेहकाम ने इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा दिया। मईशत बेहतर और मसाइल हल हो रही हैं। टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा नजर आएगा। राइट ऑफ वे पर बड़ी तवज्जो से काम किया जा रहा है। खबर एक और बंदे दो, एक ने अंदर जाना है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का दावा। रावलपिंडी में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI से लंबी मुलाकात हुई। साबिक वजीर आजम ने मुझसे कहा कि मैं और आप एक हैं। हमारा एक और एक दो नहीं 11 होता है। हमारा 11 नंबर बेहतरी का नंबर है। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की नई कीमत 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर कमी के बाद 138 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। स्कर्दू में गाड़ी लैंड स्लाइडिंग का शिकार, 4 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। हादसा स्कर्दू में मलूपा के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक शंगूस गांव से है। शेर का बच्चा गैर कानूनी तौर पर रखने और असलहे की नुमाइश के इल्जाम में गिरफ्तार मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट को जमानत पर रिहा कर दिया गया। रजब भट्ट को महकमा वाइल्ड लाइफ के हुकाम और पुलिस ने घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया था। यूट्यूबर को जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन और हथियारों की अवामी नुमाइश पर कानूनी नताइज का सामना करना पड़ा। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और रस्तोर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बलूचिस्तान की यखबस्ता हवाओं ने कराची का मौसम मजीद सर्द कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर आइंदा 2 से 4 रोज तक बरकरार रहेगी। गजा में इसराइल की जारी 4 स्कूलों समेत मुतादिद मकामात पर बमबारी की गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 63 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। खान यूनुस में स्कूल पर इसराइली बमबारी से बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद। बैतुल हुनून के स्कूल पर इसराइली फौज के हमले में शोहदा की मजमूई तादाद 43 हो गई। फ्रांस के जजीरे मायोटे में सदी के बदतरीन समुद्री तूफान चेडो ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। 220 किलोमीटर हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए।
घरों की छतें उड़ गईं, सरकारी इमारतें, अस्पताल, सैकड़ों कच्चे मकानात और दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मकामी हुकाम ने तूफान से हजारों अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। झील मक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रेस रैली में मक्सी फैमिली ने मैदान बांट दिया। इब्तिदाई 3 पोजीशंस अपने नाम कर ली गईं। प्रीपेड ए कैटेगरी में जाफर मक्सी ने पहली पोजीशन, अनीस मक्सी ने दूसरी, जबकि नादिर मक्सी ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। स्टॉक ए कैटेगरी में अवेश शनवाई ने पहली, शुएब मक्सी ने दूसरी, जबकि आसिफ इमाम ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। और पाकिस्तान रेड बॉल टीम के मुस्ताफी कोच जेसन गिलेस्पी ने दिल की भड़ास निकाल दी। पीसीबी हुकाम को सख्त तनकीद का निशाना बना डाला। ऑस्ट्रेलियाई रेडियो से बातचीत करते हुए जेसन गिलेस्पी ने कहा, खिलाड़ी में टैलेंट है मगर पीसीबी हुकाम का रवैया बेहतर नहीं। टिम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने को जेसन गिलेस्पी ने नाराजगी का अहम सबब करार दिया।